போட்டித் தேர்விற்காக தயாரித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு வணக்கம். இது மாசா ஐஏஎஸ் அகாடமி. இந்த கிளாஸ்ல நம்ம மெக்கானிக்ஸ் 2, அதாவது இதுல கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் பார்க்க போறோம். மாஸ் அண்ட் நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அண்ட் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் மாஸ். What is mass? It can be defined as the measure of the amount of matter. What is mass? The measure of the amount of matter present in a body. How much amount of matter is presented in a body, that is said to be mass. We all know the SI unit of mass is kilogram. And what is its dimensional formula? The dimensional formula of mass is M, capital M. It is put inside the bracket, square bracket. Okay. And one more point, mass can be experimentally defined as the measure of body's inertia. In this lesson, we have learned what is inertia. At that time, easily understand. So see, mass can be experimentally defined as the measure of its inertia. That means if the inertia of the body is mainly dependent on the mass of the body, we have learned detail in the below section. Okay. So நிறை என்றால் என்ன? ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருட்களின் அளவே நிறையாகும். நிறையின் SI அலகு கிலோகிராம். நிறை என்ன செய்யாது? இடத்திற்கு இடம் மாறாது. இதனுடைய பரிமாண வாய்ப்பாடு M. நிறை என்பது எண் மதிப்பு மட்டும் கொண்ட ஸ்கேலார் அளவு. இட் இஸ் a scalar quantity. நிறைய நம்ம எப்படி அளவிடலாம் அப்படின்னா, இயற்பியல் தராசின் மூலம் நிறையை அளக்கலாம். நிறை ஒரு அடிப்படை அளவு. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம், SCMஸ்ல ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். நிறை ஒரு அடிப்படை அளவு. இங்கிலீஷ்ல இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் a scalar quantity. Mass is a scalar quantity. மாஸ் நம்ம எப்படி அளக்கலாம்? It is using physical balance. Okay. And it is a fundamental quantity. Mass is a fundamental quantity. Next topic, force. In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion. Is it correct? If an object is at a rest, we want to move the object, we must apply a force on it. Or if you want to stop the moving object, we want to apply force. So what is force? It can be defined as push or hit or pull of an object to change its state of motion. Okay, we must push or hit or pull on an object to change its state of motion. So here no one has seen force. யாருமே force பார்க்க முடியாது. But we always feel the effect of force. See the diagram. Push and pull. Someone push this object and this man pushed the object and he pulled the object. தள்ளுவது அல்லது இழுப்பது. Okay, that is said to be force. Force can be used to change the magnitude of velocity of an object. What is this effect of force? The force can be change the magnitude of velocity of an object. That means magnitude of velocity changes. That means to make the object move faster or slower. If the magnitude of velocity increases, means the object move faster. If it is decreases, the velocity decreases, means the object move slower. Or to change its, and one more point, change its direction of motion. If the force is applied, we can change the direction of motion of, okay, direction of motion. First one is velocity change பண்ணலாம் force apply பண்ணும்போது. Second point is
if you want to change the direction of motion, force is needed. Okay, and the third step, third point, can change the shape and size of the object. Shape and size of the object. Here see, one spring is, see this spring, what is its length? And now if you pull this spring, a pull means you have applying a force on the spring, the length of the spring is increased. So only here the force can change the size of the object. Is it correct? It can be changed the size. Okay, the first diagram, it can change the size. The second diagram, see, if we push a ball, the shape of the ball changes. Here the shape of the ball is the sphere, but here if you want to push, if you apply a force, the shape of the object also change. Okay, so now all of you clear what are the effects of force? What is force? Push or pull. Pulling effect is said to be force. It can be changed the magnitude of velocity, and next point, change the direction and change the shape and size of the object. Okay. Next one, balanced and unbalanced force. Another one type of force, that is balanced and unbalanced force. What is that? See the diagram. Here a wooden block on a horizontal table. A wooden block placed on a horizontal table. Two strings, that is X and Y, tied to the opposite faces of the block. If we apply a force by pulling the string, if we apply a force, we applying a force by pulling the string X, the block begins to move to the right. Is it correct? If you pulling the force, pulling the block towards X direction, what happened? The block moves to the right. Is it correct? Similarly, if we pull the string Y, see the diagram, pull the string Y, what happened? The block moves to the left. Okay, but if the block is pulled from both the sides with equal forces are called balanced forces. What is meant by balanced force? ஏதாவது ஒரு சைடு நம்ம force apply பண்ணனும்னா அந்த object வந்து அந்த சைடே மூவ் ஆகும். Right side நம்ம pull பண்றோம், so the object also moves right. If you pull the object in left side, the object also moves left. But equal force, both the sides pull, ரெண்டு சைடுமே நம்ம pull பண்ணோம், pulled from both sides with equal forces. இங்க இருந்து 5 நியூட்டன் force கொடுக்கிறேன், அங்க இருந்து 5 நியூட்டன் force கொடுக்கிறேன். அப்ப என்ன செய்யும்? Are called balanced force and do not change the state of rest. அப்படி balanced force நம்ம apply பண்ணும்போது அந்த object ஓட position change ஆகாது. The object remains the state of rest or of motion of an object. Okay, அந்த object movementல இருந்து தான் நான் balanced force apply பண்றதுனால அந்த object அதே motionல தான் இருக்கும், நம்ம ரெஸ்ட்க்கு கொண்டு வர முடியாது. ரெஸ்ட்ல இருக்கிற objectல நம்ம unbalanced force apply பண்ணியாச்சுன்னா அந்த object ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கும், அந்த object நம்ம movementக்கு கொண்டு வர முடியாது. Okay, now let us consider the situation in which two opposite forces of different magnitude pull the block. What happened? In this case, the block would begin to move in the direction of greater force. Okay, இப்போ opposite forces வந்து நம்ம apply பண்றோம். Opposite forces of different magnitude. ரெண்டு சைடுல இருந்தும் different magnitudes உள்ள force வந்து apply பண்றோம். What happened? The object move in the direction of the greater force. எந்த சைடு நம்ம greater force apply பண்றோமோ அந்த சைடு object வந்து move ஆகும். So the unbalanced force acting on an object to brings it in motion. It is very important point. An unbalanced force, ஒரு object வந்து நம்ம move பண்ணனும்னா அந்த ரெஸ்ட்ல இருக்கிற object மூவ்மென்ட்க்கு கொண்டு வரணும்னா we must put which force? Unbalanced force is necessary. Unbalanced force. Okay, next
See, I will explain this. What happens when some children try to push a box on rough floor? So, see the first diagram. Some children try to push the box on a rough floor. Rough floor means it is not a polished floor. Okay. If they push the box with a small force, they applying a force. The two children applying the small force, that box does not move. The box does not move. Why? We all know the friction. Friction என்ன? உராய்வு விசை. Because of friction, acting in a direction opposite to the force. So see, these children applying a force, try to move the box. So they are applying a force in forward direction. But at the same time, the object exerts another one force, that is frictional force, that is in opposite direction. These two forces are equal and opposite, so that the box does not move. Okay, what happens when some children try to push on a rough floor? What happened? என்ன நடக்கும்? Because of friction acting in a direction opposite to the push, this friction force arises between. Friction force எப்படி வருது? That arises between two surfaces in contact. So friction force is a contact force. In this case, between the bottom of the box and the floor's rough face, it balances the pushing force. This friction force balances the pushing force, and therefore the box does not move. Okay, the students applying some force in forward direction, at the same time the frictional force acting backward direction. These two forces are equal magnitude, so that the box does not move. This is one point. Next, see the second case. The children push the box harder, but the box still does not move. Second diagram. See the second diagram. In this diagram, they want to push that box, so that they trying more. They put more effort. So they push the box more harder than the first one. At that time, they are applying a force. The magnitude of the forces now increases. The children gives the harder force to the box, but the pushing force becomes bigger than the second case. Second case, what happened? The children push the box harder, but the box still does not move. This is because which forces now balance? The friction force still balances the pushing force. And here also, if the children gives force in forward direction, at the same time equal amount of force, friction force is acting backward direction, so that the box does not move. And the third case, if the children push the box more harder, still the pushing force becomes bigger than the friction force. See the diagram. Now the children pushing the box more harder. This is the force applied by the children. This is more harder. They are pushing the box more harder, so that the magnitude of force is larger than the friction force. See, this is the friction force. Friction force is smaller than the applied force. Okay, so that in this case the box moving, there is an unbalanced force acting, so the box starts moving. So we can easily understand, if we want to move the object or in motion, which force is necessary? Unbalanced force. If we applied an unbalanced force in an object, then the object moves. Okay, then the next case, what happens when we ride a bicycle? இதே மாதிரி நம்ம ரைடிங் பைசைக்கிள் அனலைஸ் பண்ணலாம். when we stop pedaling stop பண்ணும்போது bicycle என்ன நடக்கும்? bicycle begins to slow down. This is because of the frictional force acting opposite to the direction of motion. In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling again. Okay, it thus appears that object maintains its motion under the continuous application of unbalanced force.
however it அதாவது இங்க வந்து நம்ம கண்டினியூஸா unbalanced force அப்ளை பண்ணனும் அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க. The object maintains its motion. அது ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா கண்டினியூஸா நம்ம unbalanced force அப்ளை பண்ணணும்னு ஃபர்ஸ்ட் நினைக்கிறோம். But it is wrong. However, it is quite incorrect. That means an object move with uniform velocity. The object move with uniform velocity when the forces of acting on the object are balanced and there is no net external force on it. ஓகேவா? அப்போ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருக்கணும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருக்கணும்னா அங்க வந்து F net வந்து 0வா இருக்கும். அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல மூவ் ஆகும்போது அது ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவிங் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டில ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும்னா என்ன கண்டிஷன்? F net is equal to 0. F net equal to 0 means நம்ம ஆக்ட் ஆகுற கொடுக்குற அந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸும் அங்க அந்த ஃப்ளோர் வந்து நமக்கு எக்ஸர்ட் பண்ற அப்போசிங் ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் போது ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி மூவ் ஆகலாம்? யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டில மூவ் ஆகலாம். ஓகே, அதோட வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது, பட் இட் இஸ் இன் மூவிங். ஓகே, ரெண்டும் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம். அதுக்கு அப்போசிவா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆயிட்டே இருக்குது. பட் வந்து both the forces are balanced. At that time what happened? Uniform motion is caused. Okay, பாடி வந்து யூனிஃபார்மா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. அங்க வெலாசிட்டி எந்த சேஞ்ச்? வெலாசிட்டில எந்த சேஞ்ச் நடக்காது. ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூ இட்ஸ் மோஷன் இன் யூனிஃபார்ம். ஓகே, தட் இஸ் at that time F net is equal to 0. அங்க ஆக்ட் ஆகுற total force வந்து 0. Total force 0வா இருக்கும்போது body is moving with uniform velocity. F net is equal to 0. If this is important point. If F net is equal to 0, F net is equal to 0, then the object is in uniform motion. The object is in uniform motion. Next, if an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of motion. Okay, இப்போ நம்ம வந்து அதுல unbalanced force apply பண்றோம்னா balanced force apply பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல மூவ் ஆகுது. Fx net is equal to 0. For a uniform motion, object is moving with uniform velocity, uniform speed, and at that time F net is equal to 0. If a unbalanced force, which force is applied? Unbalanced force is applied on the object, there will be a change in either its speed, அதாவது அதோட velocity change ஆகுது, அதோட magnitude change ஆகலாம், or its direction change ஆகலாம். ஏதாவது ஒன்று change ஆகும் unbalanced force apply பண்ணும்போது. velocity change ஆகுதுன்னா என்ன மீனிங்? The body is accelerated. Thus, to accelerate the motion of the object. இப்ப body வந்து accelerate ஆகுது. And ஒரு body accelerate ஆகணும்னா an unbalanced force is required. Okay, body accelerate ஆகணும்னா body uniformly move ஆகணும்னா என்ன force வேணும்? body uniforma move ஆகணும்னா நமக்கு balanced force இருந்தா கூட body வந்து என்ன செய்யும்? uniforma move ஆகும். That means F net is equal to 0 in uniform motion. Okay, but here the velocity of the object changes. That means the body is accelerated. The body is accelerated means if the unbalanced force is required. Okay, and the change in its speed or the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied. எவ்வளவு நேரம் நம்ம அந்த force apply பண்றோமோ அது வரைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டோட velocity வந்து change ஆயிட்டு இருக்கும். When you removed this force completely, the object continue to move with the velocity it has acquired till then. அதுக்கு எவ்வளவு velocityல இருக்குதோ அதே velocityல என்ன செய்துட்டு இருக்கோம்? மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, அல்லது கிளியர்? இனி இந்த ஃபோர்ஸ்ல என்ன படிக்க போறோம்னா கான்டாக்ட் ஃபோர்சஸ். கான்டாக்ட் ஃபோர்சஸ்னா ரெண்டு சர்ஃபேசஸ்க்கு இடையில கான்டாக்ட் இருக்கணும், அதனால அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸர்ட் ஆகும். The first one is muscular force. This force is caused by an action of muscles in our body. If you see the last case we discussed, no, the children push the bus.
box. Okay, at that time our muscles, the children's muscles acting on muscles applying a force on that box. Okay, so what is muscular force? The force is caused by the action of muscles in our body. The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. Muscular force can be applied only when it is in contact with the object. The muscular force எப்பதா apply ஆகும்னா contact within the object. Okay, so it is called contact force. And the next one is friction. Frictional force also a contact force. Okay, the force of friction always acts on all the moving object, and the frictional force direction is very important. Direction always opposite to the direction of motion. Object எந்த directionல move ஆகுதோ அதுக்கு opposite directionல தான் friction act ஆகும். Since the force of friction arises due to contact between surfaces, it is also known as example of contact force. And non-contact forces now, the force exerted between the object without actual contact is called non-contact force. The first one பாருங்க magnetic force. Magnetic force வந்து non-contact force. நீங்க வந்து magnets எடுத்து touch பண்ணாமலே என்ன செய்யலாம், அதை attract பண்ணலாம். magnet நம்ம அந்த objectல iron piecesல touch பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யும், attract பண்ணலாம். So it is a non-contact force. Next, the magnetic force la namakku enna theriyano, like poles repel each other, unlike poles attract each other. So the magnetic force is repulsive or attractive in nature. Like poles repels each other, unlike poles vandu attract each other. Electrostatic force. The force exerted by a charged body is known as electrostatic force. Okay, charged object produces this electrostatic force. This force also a non-contact force. Here we have, remember, that is like charged bodies. That means two positive charges, plus Q and plus Q, repelled each other. And two negative charges, minus Q and minus Q, also repelled each other. So only here said like charged bodies repelled each other, unlike charged bodies. Unlike charged objects means one is positive and another one is negative. Plus Q and minus Q means both are attract each other. Okay, next one is gravitational force. Object fall towards the earth because of it pulls them gravity, the force of gravity. Gravity is not a property of earth alone. This gravitational force is acting each and every object in the universe. Is it correct? Gravitational force is acting each and every object in the universe. Whether small or large exerts a force is known as gravitational force. இப்போ நம்ம படிச்ச அதே டாபிக் தான் என்ன செய்ய போறோம், தமிழ்ல படிக்க போறோம். விசை என்றால் என்ன? அதாவது விசைனா என்னன்னா, ஒரு பொருளை அதன் ஓய்வு நிலையிலிருந்து இயக்க நிலைக்கு மாற்ற ஒரு சக்தி தேவை. சரிதானா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில இருக்குதுன்னா அதனை இயக்க நிலைக்கு மாற்ற ஒரு சக்தி தேவை. அதே போலதான் ஒரு பொருளை இயல்பான ஓய்வு நிலையிலிருந்து இயக்க நிலைக்கு மாற்றவும் என்ன வேணும், நமக்கு ஒரு சக்தி வேணும். அதுதான் என்னது, விசை. அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட நம்ம இயல்பு நிலையிலிருந்து ஓய்வு நிலையிலிருந்து இயக்கத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கோ அல்லது இயக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வரதுக்கோ விசை தேவை. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், தள்ளவோ இழுக்கவோ அடிக்கவோ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த தள்ளுதல் இழுத்தல் இதெல்லாம் தான் என்னது, விசை. விசையை நம்ம பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. ஆனா அதோட விளைவுகளை நம்ம என்ன செய்ய முடியும், உணர முடியும். விசையை பார்க்க முடியாது, விளைவுகளை உணர முடியும். இனி இந்த விசைனால நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம்? விசைனால் ஒரு பொருளின் திசை வேகத்தின் எண் மதிப்பை, அதாவது நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் போது, விசையை செலுத்தும் போது அந்த பொருளின் திசை வேகத்தின் எண் மதிப்பு, இப்போ
5 மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வைங்க. அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம 10 மீட்டர் பெர் செகண்டுக்கு என்ன செய்யலாம், அந்த திசை வேகத்தை சேஞ்ச் பண்ணலாம். திசை வேகத்தின் எண் மதிப்பை கூட்டலாம் அல்லது 5ல இருந்து 3க்கு கொண்டு வரலாம். குறைக்கவோ என்ன செய்ய முடியும். விசையினால் வந்து ஒரு திசை வேகத்தின் எண் மதிப்பை கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியும். அதே போல விசையினால் அந்த இயக்கத்தின் திசையையும் மாற்ற முடியும். நீங்க இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பால் வந்து வந்துட்டே இருக்கு, நீங்க அதை தட்டி இன்னொரு பக்கம் விட்டீங்கன்னா என்ன செய்யும், பால் இன்னொரு திசையில போகும். சோ இயக்கத்தின் திசையையும் வடிவத்தையும் கூட நம்ம என்ன செய்யலாம், மாற்றலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. வடிவத்தை மாற்றலாம், அளவை மாற்றலாம், விசையின் எண்மதிப்பை மாற்றலாம், அதாவது அந்த பொருளின் திசை வேகத்தின் எண்மதிப்பை மாற்றலாம், அந்த இயக்கத்தின் திசையை கூட மாற்றலாம். இப்ப இங்க பாருங்க, இதோட சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. நம்ம இங்க ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது, இந்த ஸ்ப்ரிங்ல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ரெண்டு சைடும் அந்த ஸ்ப்ரிங்கை பிடிச்சு இழுக்கிறோம். இழுக்கும் போது என்ன நடக்குது, இழுக்கிறது நம்ம விசையை கொடுக்கிறோம். அப்ப இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து என்ன செய்திருக்கு, லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. சோ நம்ம என்ன செய்யலாம், விசையினால் அதனுடைய அந்த அளவை வந்து மாத்தலாம். அதே மாதிரி வடிவம், உங்க ஷேப், இங்க பாருங்க, நம்ம இந்த பாலை வந்து நம்ம புஷ் பண்றோம். புஷ் பண்ணும் போது அமுக்கும் போது அந்த பாலோட வடிவம், அளவு, இதெல்லாம் பாலோட வடிவம் வந்து என்ன செய்யுது, மாறுகிறது. அப்ப இந்த இதெல்லாம் விசையின் விளைவுகள். விசையினால் நம்ம என்னெல்லாம் செய்ய முடியும், திசை வேகத்தின் எண் மதிப்புல மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம். அதே போல் இயக்கத்தின் திசையை மாற்றலாம். வடிவத்தை, அந்த பொருளின் வடிவத்தையும் அளவையும் கூட நம்ம விசையினால் என்ன செய்யலாம், மாற்றலாம். ரெண்டு வகையான விசைகளை பத்தி பார்ப்போம். சமநிலை மற்றும் சமநிலை அற்ற விசைகள். படத்துல ஒரு மரத்துண்ட ஒரு சாதாரணமா ஒரு மேஜை மேல வச்சிருக்காங்க. அவட ரெண்டு பக்கத்திலேயே எக்ஸோய் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பிகளனால என்ன செய்திருக்காங்க, கட்டி இருக்கிறாங்க. நம்ம எக்ஸ் கயிற்றை இழுக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ் கயிற்றை நீங்க இழுக்கிறீங்க அந்த ப்ளோக்ல, என்ன நடக்கும், மரத்துண்டு வலது பக்கம் நகரும். சரிதானா, மரத்துண்டு நம்ம எந்த பக்கம் இழுத்தமோ அந்த பக்கத்துக்கு நகருது. இப்போ நீங்க ஒய் பக்கத்தை இழுத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும், மரத்துண்டு இடது பக்கமாக நகரும். நம்ம இடது பக்கமா தான் அந்த மரத்துண்டை இழுத்திருக்கிறோம். அப்போ அந்த மரத்துண்டு வந்து எந்த பக்கமா நகரும், இடது பக்கம். மரத்துண்டு இடது பக்கம் நகரும். இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, மரத்துண்டை இரண்டு பக்கமும் இழுத்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். மரத்துண்டு நகராது. சரியா, இரண்டு பக்கமும் இழுத்தால் மரத்துண்டு நகராது. இப்ப இரண்டு பக்கமும் இழுக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், சமநிலை விசை. சமநிலை விசைனா இந்த பக்கம் எவ்வளவு விசையை நம்ம கொடுக்கிறோமோ, இந்த பக்கம் எவ்வளவு விசையை கொடுத்திருக்கிறோமோ அதே அளவு விசையை அதற்கு எதிர்பக்கத்துல கொடுக்கிறோம். அப்ப இந்த ரெண்டு விசைகளும் சமன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே இந்த விசையை நம்ம என்ன சொல்றோம், சமநிலை விசை. சமநிலை விசை அப்படின்னு குறிக்கிறோம். சமநிலை விசையானது, இந்த சமநிலை விசைக்கு வேலை என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். சமநிலை விசையானது ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொருள் மீதோ அல்லது சீரான இயக்கத்தில் இருக்கும் பொருள் மீதும் செயல்பட்டு எந்தவித விளைவையும் ஏற்படுத்தாது. அதாவது இந்த சமநிலை விசை வந்து எந்த பொருட்கள்ல தான் இந்த சமநிலை விசை செயல்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓய்வு நிலையில இருக்கிற ஒரு பொருள்ல சமநிலை விசை செயல்படும். அதே மாதிரி சீரான இயக்கத்துல இருக்கிற ஒரு பொருளின் மீதும் சமநிலை விசை செயல்படும். ஒரு பொருள் சீரான இயக்கத்துல இருக்குதுன்னா அது ஒரே திசை வேகத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம். அப்ப அது ஒரே திசை வேகத்துல இயங்கி கொண்டிருக்குதுன்னா அந்த பொருளின் மீது சமநிலை விசை செயல்படுகிறது. சமநிலையற்ற இரண்டு விசைகள், இரண்டு திசையிலிருந்து அந்த மரத்துண்டை இழுத்தால், இப்ப நம்ம ரெண்டு பக்கமும் இழுக்கிறோம், ரெண்டு பக்கமும் சம விசையை கொடுக்கும் போது மரத்துண்டு நகரல்ல. இப்ப நம்ம சமநிலை அற்ற விசைகள் கொடுக்கிறோம், இரண்டு விசைகள் கொடுக்கிறோம். அப்ப ஒரு சைடு அதிகமான விசையையும் இன்னொரு பக்கத்துக்கு கொஞ்சம் கம்மியா விசையும் கொடுத்தோம்னா, எந்த பக்கத்துல நம்ம விசை அதிகமா கொடுக்கிறோமோ இழுத்தால், எந்த திசையில் அதிக விசை உள்ளதோ, நம்ம எந்த டைரக்ஷனுக்கு அதிக விசை கொடுக்கிறோமோ அந்த டைரக்ஷன்ல மரத்துண்டு நகரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோ இதுல இருந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, சமநிலை அற்ற விசைகள் பொருட்களை நகர்த்த உதவுகிறது. பொருட்களை நகர்த்த உதவும் விசை என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதுவீங்க,
சமநிலை விசை. பொருட்களை நகர்த்த உதவும் விசைக்கு சமநிலை விசை என்று பெயர். அதே மாதிரி ஒரு பொருள் வந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் போதோ அல்லது சீரான இயக்கத்தில் இருக்கும் போதோ அதன் மீது செயல்படும் விசை என்ன விசை? சமநிலை விசை. சமநிலை விசை. சமநிலை அற்ற விசைகள் தான் இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது. சமநிலை விசை ரெண்டு பக்கமும் செயல்பட்டுனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்யாது? மூவ் ஆகாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து உராய்வு விசை. உராய்வு விசை. உராய்வு விசையை பத்தி பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் படத்துல சில மாணவர்கள் இணைந்து ஒரு சொரசொரப்பான தரையில இந்த பெட்டியை வந்து நகர்த்த முயற்சிக்கிறாங்க. பெட்டியை நகர்த்த முயற்சிக்கும் போது இந்த மாணவர்கள் வந்து இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறாங்க, அதாவது விசையை கொடுக்கறாங்க. அந்த விசைய மாணவர்கள் கொடுக்கும் போது இந்த பெட்டிக்கும் அந்த சொரசொரப்பான தரைக்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு இருக்குது. அதனால அந்த சொரசொரப்பான தரை வந்து அந்த பெட்டியின் மீது ஒரு உராய்வு விசையை செலுத்துகிறது. அந்த உராய்வு விசை பொருளின் இயக்கத்திற்கு எதிர் திசையில தான் எப்பவுமே என்ன செய்யும்? செயல்படும். உராய்வு விசை பொருளின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும். அப்ப இந்த முதல் படத்துல மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறாங்க. மாணவர்கள் என்ன செய்யறாங்க? ஒரு அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். மாணவர்கள் முடிஞ்ச மட்டும் தள்ளி பாக்குறாங்க. அப்போ அந்த நேரத்துல இந்த தரை வந்து இந்த பொருளின் மீது ஒரு உராய்வு விசையை கொடுக்கிறது. முதல் படத்துல பாருங்க, இந்த ரெண்டு விசைகளும் ஒரே அளவாக இருக்குது. இந்த விசையும் இதன் மீது செயல்படுகின்ற ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல செயல்படுகிற அந்த உராய்வு விசையும் ஒரே அளவாக இருப்பதனால் இந்த பெட்டி நகருமா நகராதா? கொஸ்டின் அது. அந்த பெட்டி இப்ப நகருமா? அப்ப இதுல இருக்கிற இதுல நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ் என்ன விசையை நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம்? சமநிலை விசை. சமநிலை விசைனால் ஒரு பொருள் நகருமா? நகராது. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். என்ன விசைதான் ஒரு பொருளை நகர்த்த உதவுகிறது? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சமநிலை அற்ற விசைகள் தான் என்ன செய்ய முடியும்? ஒரு பொருளை நகர்த்த முடியும். சோ ரெண்டாவது படத்தை பாருங்க. இப்ப இந்த மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த பிளோக் வந்து தள்ளி கொண்டு போய் வச்சுதான் ஆகணும். அப்ப இவங்க என்ன செய்வாங்க? லேசா தள்ளி பார்த்தாங்க, பெட்டி நகரல்ல. உடனே இவங்க என்ன செய்யறாங்க? அதிகமா ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கூட தள்ளி பார்ப்போம், நகருதா அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்ப பாருங்க, இவங்க வந்து இன்னும் முதல்ல கொடுத்ததுக்கு அதிகமா என்ன செய்யறாங்க? விசைய இந்த பெட்டியை நகர்த்துறதுக்காக செலுத்துறாங்க, தள்ளுறாங்க. பட் அந்த நேரத்துல அந்த தரையும் நீங்க எவ்வளவு கொடுப்பீங்கன்னு பார்ப்போம். நான் பெட்டியை நகர விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தரையை என்ன செய்து அதுக்கு இணையான எதிர் திசையில அதுக்கு இணையான விசையை கொடுக்கு. இப்போ இந்த மாணவர்களால என்ன செய்ய முடியாது? இப்போ இது ரெண்டு விசைகள் என்ன விசைகள்? சமநிலை விசைகள். இந்த சமநிலை விசைகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த பொருளை வந்து நகர்த்த முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. சமநிலை விசைகள் இருக்கும் போது பொருள் எப்படி இருக்கும்? ரெண்டு ஸ்டேட்ல இருக்கலாம். ஒண்ணு வந்து அந்த பொருள் வந்து அமைதி நிலையில இருக்கும், இல்லைன்னா என்ன செய்யும்? இயக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா அது சீரான இயக்க நிலையில இருக்கும். அப்ப இது ரெண்டும் சமநிலை விசைகள்ங்கிறதுனால இந்த வந்து நகர்த்த முடியல. மூணாவதா இந்த மாணவர்கள் கண்டிப்பா நான் தள்ளி இந்த பொருளை நம்ம நகர்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு உறுதியான முடிவோட இருக்காங்க. அப்ப என்ன செய்யறாங்க? இந்த பொருளை நகர்த்துறாங்க. இன்னும் அதிகமா விசையை செலுத்துறாங்க. விசையை செலுத்தும் போது அதற்கு இணையான எதிர் விசையை என்ன செய்ய முடியல? இந்த தரை சுரசுரப்பான தரையினால அந்த உராய்வு விசையை கொடுக்க முடியல. இப்ப பாருங்க, இதுல இந்த மாணவர்கள் செலுத்திய விசை எதை விட அதிகமா இருக்கு? இந்த உராய்வு விசையை விட அதிகமா இருக்கு. இப்ப இந்த பொருளை என்ன செய்ய முடியும்? நம்ம நகர்த்த முடியும். ஏனெனில் சமநிலை அற்ற விசைகள் இங்க செயல்படுகிறது. சமநிலை அற்ற விசைகள் ஒரு பொருளை நகர்த்த உதவுகிறது. சரிதானா? சமநிலை அற்ற விசைகள் இங்க செயல்படுவதனால இந்த மாணவர்கள் இந்த பொருளை வந்து என்ன செய்யாங்க? நகர்த்துறாங்க. இதுதான் நம்ம வந்து மிதிவண்டி இயங்குகின்ற போது கூட பார்த்திருப்போம். மிதிவண்டியை இயக்குகின்ற போது நாம் கொடுக்கின்ற விசை, நம்ம இப்போ மிதிவண்டியில போனோம் அப்படின்னா மிதிவண்டிக்கு நம்ம ஒரு அழுத்தம் கொடுப்போம். அந்த போர்ஸ் வந்து எங்க அந்த மிதிவண்டியை முன்னோக்கி இயக்குகிறது. அதே நேரத்தில் அதன் மீது செயல்படும் உராய்வு விசை, இப்போ ஒரு உராய்வு விசை என்ன செய்யும்? மிதிவண்டிக்கு பின்னோக்கி தள்ளும். அப்படி இருக்கும்போது மிதிவண்டி முன்னோக்கி நகர அந்த உராய்வு விசையை விட அதிகமான விசையை நம்ம என்ன செய்யணும்? கொடுக்கணும். அப்படி நம்ம கொடுக்கும் போதுதான் அந்த மிதிவண்டி முன்னோக்கி செலுத்த முடியும். இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் பார்த்துங்க. மிதிவண்டி சீரான வேகத்தில் இயங்குகின்ற போது அதன் மீது செயல்படும் விசை என்ன விசையாக இருக்கும்? அதன் மீது செயல்படும் விசை சமநிலை விசையாக இருக்கும். சீரான வேகத்தில் ஒரே சீரா யூனிஃபார்மா அந்த மிதிவண்டி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அதன் மீது செயல்படும் தள்ளும் விசை மற்றும் உராய்வு விசை சீராக இருக்கிறது. அதன் மீது எந்த புறவிசையும் செயல்படுவது இல்லை. புறவிசை எதுவுமே செயல்படுவதில்லை.
தள்ளும் விசையும் உராய்வு விசையும் எப்படி இருக்கும்? சமமாக இருக்கும். அதாவது அதன் மீது செயல்படும் மொத்த புற விசையின் மதிப்பு சுழி மிதிவண்டி சீரான இயக்கத்தில் உள்ள போது F net மொத்த புற விசை external net ன்னு சொல்லலாம். F net is equal to 0. F net is equal to 0. அதன் மீது சமநிலை விசைகள் செயல்படுகிறது. எனவே F net is equal to 0. இப்ப சமச்சீரற்ற விசை ஒரு பொருளை இயக்குகின்ற போது என்ன நடக்கும்? unbalanced force. சமச்சீரற்ற விசை ஒரு பொருளை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அதோட வேகத்துல மாற்றம் ஏற்படும், அதனுடைய திசையில மாற்றம் ஏற்படும். ஓகே, அப்போ ஒரு பொருள் முடுக்கம் அடைய வேண்டுமானால், அதாவது ஒரு பொருள் இயங்க வேண்டுமானால், இயங்கனா அது சீரான இயக்கம் கிடையாது. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்குது, அதை நம்ம மூவ் பண்ண வைக்கணும், இல்லது மூவ் பண்ற அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்னும் வேகமா நம்ம மூவ் பண்ண வைக்கணும். அப்ப முடுக்கமடைய செய்ய வேண்டும். அப்படி அந்த ஆப்ஜெக்டை முடுக்கமடைய செய்வதற்கு தேவையான விசைய நம்ம சமச்சீரற்ற விசை என்று அழைக்கிறோம். சமச்சீரற்ற விசை தேவைப்படுகிறது. பொருள் ஒன்றின் மீது சமச்சீரற்ற விசை செயல்படுகின்ற பொழுது தொடர்ந்து இயங்கும் பொருளின் மீது செயல்படும் சமச்சீரற்ற விசையை திடீரென்று நிறுத்தினாலும் பொருளானது ஒரு குறிப்பிட்ட திசை வேகத்தில் இயங்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அதாவது யூனிஃபார்ம் சமசீரா இந்த பொருள் வந்து சமசீரற்ற விசை பொருளின் மீது சமசீரற்ற விசை செயல்படுகின்ற பொழுது தொடர்ந்து இயங்கும் பொருள் மீது செயல்படும் சமச்சீரற்ற விசையை நம்ம நிறுத்தினா கூட அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து அந்த பொருள் வந்து என்ன செய்யுமா, ஒரு குறிப்பிட்ட திசை வேகத்துல இயங்கும்னு சொல்லிருக்காங்க. உடனடியா என்ன செய்யாது, ஓய்வு நிலைக்கு வராது. அப்ப இது ஏன் உடனடியா ஓய்வு நிலைக்கு வரல அப்படிங்கறதான் லா ஆஃப் இனர்ஷியா பத்தி எல்லாம் நம்ம படிப்போம். அது என்னன்னு நம்ம அடுத்த தொடர்ந்து என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம். பொருள் செல்லும் திசையிலேயே விசை செலுத்தப்பட்டால் பொருளின் வேகம் என்ன செய்யும், அதிகரிக்கும். நம்ம பொருள் எந்த டைரக்ஷன்ல போகுதோ அதே டைரக்ஷன்ல, அதாவது அந்த திசையிலேயே நம்ம ஃபோர்ஸ கொடுக்கிறோம், அந்த திசைக்கே ஃபோர்ஸ கொடுக்கிறோம். அப்ப பொருளின் வேகம் அதிகரிக்கிறது. ஒருவேளை பொருள் செல்லும் திசைக்கு எதிர் திசையில் செலுத்தப்பட்டால், இப்ப நம்ம ஏற்கனவே உராய்வு விசை பார்த்திருக்கிறோம் இல்ல, அந்த உராய்வு விசை என்ன நடக்குது, பொருள் எந்த திசையில போகணுமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இந்த உராய்வு விசையை நம்ம கொடுக்கிறோம். அப்ப பொருளின் வேகம் வந்து என்ன செய்து குறைகின்றது, பொருளின் வேகம் குறைகின்றது. எனவே விசையினால் ஒரு பொருளின் இயக்க நிலையில் என்ன ஏற்படும், மாற்றம் ஏற்படுகிறது. ஓகே, அடுத்ததா பாருங்க தொடு விசைகள் மற்றும் தொடா விசைகள். கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். தொடு விசைகள்னா என்னது, கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். இந்த தொடு விசையில முக்கியமான ஒண்ணு தசை விசை. உடல் தசைகளின் செயல்பாட்டால் உருவாகக்கூடிய இந்த விசையை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், தசை தொடு விசை. தசை தொடு விசை அதாவது இந்த தசை தொடு விசை நம்ம உடல் அசைக்கிறதுனால வளைக்கிறதுனால எப்படி வேணாலும் இந்த விசையை நம்ம பொருளின் மீது செலுத்த முடியும். இந்த பொருட்கள் அதாவது அந்த ஒரு பொருளுடன் தொடர்புல நம்ம இருந்தா மட்டும்தான், தொட்டா மட்டும்தான் நம்ம அந்த ஃபோர்ஸ வந்து தசைனால அந்த பொருளின் மீது கொடுக்க முடியும். எனவே இது ஒரு தொடு விசை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அடுத்த பாருங்க உராய்வு விசை. உராய்வு விசை அப்படின்னா என்னன்னா இயக்கத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களின் மீதும் உராய்வு விசை செயல்படுகிறது. கரெக்டா? இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த உராய்வு விசை வந்து ரஃப் ஃப்ளோரா இருந்தா கண்டிப்பா இயக்கத்துல இருக்கிற சுரசுரப்பான தரையில கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், உராய்வு விசை இருக்கும். இந்த உராய்வு விசையின் திசையானது பொருளை இயக்குவதற்கு நாம் கொடுக்கும் விசைக்கு எதிர் திசையில் செயல்படும். உராய்வு விசை எப்பவுமே நம்ம என்ன பொருளை இயக்குவதற்கு என்ன விசை கொடுக்கிறோமோ அந்த விசைக்கு எதிர் திசையில் செயல்படும். ஒன்றை ஒன்று தொட்டு கொண்டிருக்கும் இரு பரப்புகளுக்கிடையே உராய்வு விசை உருவாவதால் இது ஒரு தொடு விசை ஆகும். இதை நம்ம என்ன சொல்றோம், தொடு விசை அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது பாருங்க தொடா விசைகள். தொடா விசைகளுக்கு இன்னொரு பேரு தொடுகையில்லா விசைகள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அப்ப இந்த ரெண்டு பொருட்களுக்கு இடையே எந்த ஒரு தொடர்பு இல்லாம ஒரு விசை செயல்படுமானால் அந்த விசைகள் தொடா விசைகள் அல்லது தொடுகையில்லா விசைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. முதல்ல நம்ம காந்த விசையை பத்தி பார்ப்போம். காந்த விசை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். காந்த விசை மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். ரெண்டு சட்ட காந்தங்களை நீங்க பக்கத்துல கொண்டு வந்தாலே போதும், டச் பண்ணாம இருந்தாலே அதுக்குள்ளாடி என்ன உருவாகும், அவற்றுக்கிடையே ஒரு விசை உருவாகிறது. எனவே காந்த விசை ஒரு தொடா விசை. இவ்விசை ஈர்ப்பு விசை. அந்த காந்த விசை எப்படி இருக்கலாம், ஈர்ப்பு விசையாகவோ விலக்கு விசையாகவோ இருக்கும். காந்த விசை எப்ப ஈர்ப்பு விசையா இருக்கும், காந்தங்களுக்கு அதாவது
ஒரே காந்த துருவங்கள் அருகருகே வரும்போது அவற்றுக்கிடையே உள்ள விசை விலக்கு விசையாகவும், வெவ்வேறு காந்த துருவங்கள் 2 காந்த துருவங்கள் உண்டு. எதெல்லாம்? NS நார்த் சவுத். 2 நார்த் பக்கத்துல வந்தாலும் 2 வட துருவங்கள் பக்கத்துல வரும்போது ஏற்படுகின்ற விசை விலக்கு விசை. அதே மாதிரி 2 தென் துருவங்கள் பக்கத்துல வரும்போது ஏற்படுகின்ற விசை விலக்கு விசை. அதே நேரத்துல ஒரு நார்த்தும் ஒரு சவுத்தும் பக்கத்துல வந்ததுன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விசை என்ன விசை? அட்ராக்டிவ், அதாவது ஈர்ப்பு விசை அதன் மீது செயல்படுகிறது. இவ்வாறு காந்த துருவங்களுக்கு இடையே செயல்படும் விசை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? காந்த விசை. இது காந்தத்துக்கும் இரும்பு பொருட்களுக்கும் இடையே கூட நடக்கலாம். இதெல்லாம் என்னது? ஒரு தொடா விசை. ஒரு தொடா விசை. தொடா விசை. இனி வேற என்ன தொடா விசை இருக்குது பாப்போம். பண்ணுங்க. சமநிலை மற்றும் சமநிலையற்ற விசைகள் நம்ம பார்த்துட்டோம். உராய்வு விசை பார்த்துட்டோம். அடுத்ததா நிலை மின்னியல் விசை. காந்த விசைக்கு அடுத்தபடியா என்ன விசை வருது? நிலை மின் விசை. இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லுவோம்? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். அதாவது இந்த நிலை மின் விசை எதனால ஏற்படுதுன்னா, மின்னூட்டம் பெற்ற பொருட்களுக்கு இடையே ஏற்படுகின்ற விசை நிலை மின் விசை ஆகும். இந்த நிலை மின் விசையிலையும் ஒரே மின்னூட்டம் பெற்ற இரு பொருட்களுக்கு இடையே உள்ள விசை விலக்கு விசையாகவும், ஒரே மின்னூட்டம் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ், இதுவும் பிளஸ் கியூ இதுவும் பிளஸ் கியூவா இருந்தா அதுக்கு இடையில என்ன விசை இருக்கும்? விலக்கு விசை. அதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய விசை விலக்கு விசை. அதே மாதிரி 1 பிளஸ் மைனஸ் அடுத்தது மைனஸ். இதெல்லாம் என்ன சொல்றோம்? ஒரே மாதிரியான மின்னூட்டம் பெற்ற 2 துகள்களுக்கு இடையே உள்ள விசை விலக்கு விசையாகவும், வெவ்வேறு மின்னூட்டம் பெற்ற பொருட்களுக்கு இடையே உள்ள விசை என்னவாகவும் இருக்கும்? கவர்ச்சி விசையாகவும் இருக்கும். இப்ப 2 பொருட்கள் மின்னூட்டம் ஒன்னு பிளஸ் கியூவாகவும் இன்னொன்னு மைனஸ் கியூவாகவும் இருந்தா அவற்றுக்கு இடையே உள்ள விசை எப்படி இருக்கும்? கவர்ச்சி விசையாக இருக்கும். ஒன்றையொன்று தொடாமலே இந்த 2 விசைகளும் உணரப்படுவதனால் இந்த நிலை மின் விசை ஒரு தொடா விசை வகையை சார்ந்தது. மூணாவதா புவியீர்ப்பு விசை. புவியீர்ப்பு விசை அப்படிங்கிறது மேல இருந்து கீழே வர எல்லா பொருளுமே இந்த புவியினுடைய ஈர்ப்பு விசை காரணமாக தான் வருது. இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். புவியின் மையத்தில் செயல்படும் இந்த விசை புவியீர்ப்பு விசையாகும். இந்த கவரும் விசை புவிக்கு மட்டும்தான் இந்த புவியீர்ப்பு விசை இருக்குதான்னு கேட்டா நிச்சயமா இல்ல. பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களுக்கும் இடையே என்ன இருக்குது? இந்த புவியீர்ப்பு விசை இருக்குது. சிறிய பெரிய பொருட்கள், கோள்கள் என எல்லா பொருட்களும் ஒன்றின் மீது ஒன்றி விசையை செலுத்துகின்றன. இந்த ஈர்ப்பு விசை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அல்லது புவியீர்ப்பு விசை என்று அழைக்கப்படுகிறது.